લોકસભાની ચૂંટણીની તારીખની જાહેરાત થઈ જવાની છે। એક તરફ ભાજપ છે કે 26માંથી 26 બેઠક જીતવાનો દાવો કરી રહી છે અને તે પણ 5 લાખથી વધુની લીડ સાથે। કેવી તૈયારી છે ભાજપની? बिल्कुल जो भारतीय जनता पार्टी की बात करिए वत्सल तो क्या पूरी तैयार नजर आ रही है। 22 बैठकों पर उम्मीदवार जाहिर थी चुक्या है। 4 बैठकों पर सोमवार का तो मंगलवार सुधी में अन्य उम्मीदवार जे जाहिर थी सके छे। हालांकि भारतीय जनता पार्टीए तमाम बैठकों पर 5-5 लाखनी लीड नक्की करी है। तेनी ज माटे आ वखते चूंटणीनी तारीखोनी जाहेरातनी पहेला ज लगभग वधु पड़ता वधारे उम्मीदवारों जे छे ते जाहिर करी चुक्या है। मात्र 4 उम्मीदवारों जे छे ते बच्या छे अने भारतीय जनता पार्टी एक अलग स्ट्रेटेजी साथे आगळ वधी रही है। खुद अमित शाह गृहमंत्री जेने लोकसभा माटे प्रचारनी शरूआत जे छे गई काले शरूआत करी हती। लगभग 6 થી 7 कलाक जेटली पाठशाला तेमणे पोताना गांधीनगर लोकसभा बैठक माटे योजी हती, जेमां गांधीनगरनी साथे साथ विधानसभा वाइज तेमणे क्लस्टर वाइज बैठकों योजीने आजथी तमाम विधानसभाना कार्यालयोने फरी एकवार एक्टिव करवाना आदेश आप्या हता। जे मुजब थोड़ा समय अगाऊ ज आजे सवारे घाटलोडिया विधानसभानुं उद्घाटन फरी एकवार मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेले कर्युं हतुं। एटले भारतीय जनता पार्टी बूथनी साथे साथे वोर्डनी साथे साथे विधानसभा वाइज आ एक केल्क्युलेशन साथे जे छे ते पोतानी लीड वधारवानी एक तैयारी करी रही है। जे हिसाबे 2022 में सीआर पाटीले एक बूथ मैनेजमेंट करीने भारतीय जनता पार्टी ने 156 बैठकों देवड़ावी हती, ते ज रीते पार्टीनुं मानवुं छे के छेल्ला 2 टर्मथी भारतीय जनता पार्टी 26 बैठक जीती रही है। तो आ वखते पण तेमनी सामे कोई चेलेंज छे नहीं, पण आ वखते सौथी मोटुं चेलेंज रहेशे ते लीडनुं। कारण के इंडिया अलायंस थयुं छे, कांग्रेस अने आम आदमी पार्टीनुं जे बैठकों पर अलायंस थयुं छे तेमां क्यांक ने क्यांक वोट शेरिंग अगर ऊपर नीचे थाय तो तेने वोट शेरिंग ने पोताना तरफ कैप्चर करवा माटे क्यांक ने क्यांक वधु पड़ता कार्यकर्ताओं ने अन्य पार्टीना नेताओं ने पूर्व धारासभ्यों ने कॉर्पोरेटर पूर्व कॉर्पोरेटरों ने पूर्व सांसदों ने तमाम प्रकारना कार्यकर्ताओं ने पोतानी पार्टी में जोड़ीने पोतानी लीड वधारवानी तैयारी जे छे ते भारतीय जनता पार्टी पूरी रीते करी चूकी है। बीजेपी फक्त तारीखोनी राह जोई रही है, कारण के त्रीजा के चौथा फेज में गुजरात में मतदान थतुं होय छे एटले बीजेपी पासे लगभग गुजरात में प्रचार माटे 1.5 महीना जेटलो जे छे ते समय हशे अने ते 1.5 महीना में भारतीय जनता पार्टीनुं मानवुं छे के तमाम बूथ पर तैयारी अने पकड़ जे छे ते मजबूत जोवा मळशे अने ते ज पकड़ना कारणे भारतीय जनता पार्टी जे छे ते 5-5 लाखनी लीड मेळवशे। तेना सिवाय बात करिए गृहमंत्री अमित शाह पोतानी बैठक पर आ वखते 10 लाखनी लीडनी मार्जिन जे छे ते पोता माटे नक्की करी छे के देशमां सौथी मोटी लीड जे छे अगर ते कोई नेताने मळे तो ते गांधीनगर लोकसभा बैठकथी मळवी जोईए। तेनी माटे ते तमाम तैयारीओ जे छे ते करी चूक्या छे। खुद मुख्यमंत्रीने पोताना विधानसभानी कामगीरी सोंपवामां आवी छे। तेना सिवाय ज्यारे ते नामांकन भरवा आवशे तेना 1 દિવસ पहेला पोतानी लोकसभा कॉन्स्टिट्युएन्सीमां साथे साथ विधानसभामां सवारे 11 થી लईने रात्रे 8 वाग्या सुधी एक भव्य रोड शो आयोजित करवाना छे, जेमां तमामे तमाम एसेम्बलीनो समावेश थई जशे। साथे साथ एसेम्बली घाटलोडियाथी शरूआत थईने गांधीनगर उत्तर सुधी आ रोड शो जे छे ते योजावानो छे। तो ते पोतानी लीड माटे पण एक अलग स्ट्रेटेजी एक अलग तैयारी करी रह्या छे। कार्यकर्ताओने आदेश आपी देवामां आव्यो छे के ते पोते अमित शाह बनीने घर घर जईने प्रचार करे, कारण के तेमनी पासे 400+ नो टार्गेट जीताडवानी जवाबदारी छे। तेवामां ते पोता माटे प्रचार नथी करी सकता। तो गुजरातनी प्रजा गांधीनगरनी प्रजा अमित शाह माटे अमित शाह बनीने प्रचार करवानो रहेशे, पण अमित शाह देश माटे भारतीय जनता पार्टी माटे 400+ ની તૈયારી જે છે તે કરતા નજર આવી રહ્યા છે। જી બિલકુલ બિલકુલ હિતેન આપ જોડાયેલા રહેજો, આપની પાસે આવું છું। ગૌરવ, 2019ની લોકસભાની ચૂંટણી હોય કે 2022ની વિધાનસભાની ચૂંટણી હોય, કોંગ્રેસનું પ્રદર્શન એટલું સારું રહ્યું ન હતું। આ વખતે હવે 2024ની લોકસભાની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસ સારું પ્રદર્શન કરવાનો દાવો કરી રહી છે। કેવી તૈયારી છે કોંગ્રેસની? શું રણનીતિ બનાવી છે કોંગ્રેસે? વસલ વાત કરીએ તો આજે બપોરે 3 કલાકે કેન્દ્રીય ચૂંટણી પંચ એટલે ભારતીય ચૂંટણી પંચ એક કોન્ફરન્સ કરીને ભારતના સામાન્ય ચૂંટણીઓ એટલે લોકસભાની સામાન્ય ચૂંટણીઓની જાહેરાત કરશે। ત્યારથી જ એક આદર્શ આચારસંહિતાનો અમલ લાગી જશે। ગુજરાતની લોકસભાની 26 બેઠકોની વાત કરીએ તો છેલ્લી 2 લોકસભાની બેઠકો એટલે વર્ષ 2014 અને 2019ની લોકસભાની બેઠકમાં કોંગ્રેસને ફારે એક પણ બેઠક આવી નથી। વર્ષ 2014ની જે લોકસભાની ચૂંટણી હતી તેમાં કોંગ્રેસનું પ્રદર્શન સારું હતું, ભલે 26 બેઠક હાર્યા હોય પરંતુ માર્જિન ખૂબ ઓછું હતું ઘણી બેઠક
બેઠકો ઉપર. એ માર્જિન વર્ષ 2019ની લોકસભાની ચૂંટણીમાં ઘણું એવું વધી ગયું, એટલે તેમના માટે ખૂબ જ કપરા દિવસોના ચરણ શરૂ થયા. વર્ષ 2017ની વિધાનસભાની વાત કરીએ તો 77 બેઠક સુધી કોંગ્રેસ પહોંચી હતી, અને એ વખતે એક અંદાજો એવો લગાવાતો હતો કે જે 7 જિલ્લામાં કોંગ્રેસે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સીટોનું ખાતું પણ ખોલવા દીધું ન હતું, એ 7 જિલ્લામાં જે લોકસભા બેઠક પડી છે ત્યાં તેનો વિજય થઈ શકે છે, પરંતુ એવું થયું નહીં અને 2019ની લોકસભાની 26 બેઠકો ગુમાવવાનો વારો આવ્યો. વર્ષ 2024ની લોકસભાની ચૂંટણીની વાત કરીએ તો પહેલીવાર એવું બની રહ્યું છે કે કોંગ્રેસે આમ આદમી પાર્ટી સાથે ગઠબંધન કરવું પડ્યું. અત્યાર સુધી 26 બેઠકો પર લડતી કોંગ્રેસ પાર્ટીએ હવે માત્ર 24 બેઠકો પર લડી રહી છે, જેમાં ભરૂચ અને ભાવનગર બેઠક છે તે ઇન્ડિયા ગઠબંધનને કારણે આમ આદમી પાર્ટીને આપવાનો વારો આવ્યો છે. બીજી મહત્વની વાત, વર્ષ 2022ની જે વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ હતી તેમાં માત્ર 17 ધારાસભ્યો કોંગ્રેસના ચૂંટાયા હતા, એટલે ઘણી ગાંઠી બેઠકો પણ લોકસભાની બેઠકોની ઘણી ગાંઠી વિધાનસભા બેઠકો પર ચૂંટાયા હતી. એટલે જો વિધાનસભાના પરિણામોને આધારે લોકસભાનું આકલન કરવા જઈએ તો ખૂબ જ નહિવત શક્યતાઓ કોંગ્રેસની જીતની જોવા મળી રહી છે, પરંતુ તેમ છતાં અમુક બેઠકો એવી છે કે જ્યાં મતદારોનો મિજાજ બદલાય તો કદાચ કોંગ્રેસ પાર્ટીને ફાયદો થઈ શકે. એમાં બનાસકાંઠા, પાટણ, સાબરકાંઠા બેઠકનો સમાવેશ થાય છે, જૂનાગઢ બેઠકનો સમાવેશ થાય છે, અમરેલી બેઠકને પણ આંકવામાં આવે છે, સુરેન્દ્રનગર બેઠકને પણ આંકવામાં આવે છે, ટ્રાઇબલ વિસ્તારની વાત કરીએ તો વલસાડ બેઠકને પણ આંકવામાં આવે છે કે જ્યાં કદાચ ઉલટફેર થઈ શકે છે, જો કે હાલ તેવી કોઈ શક્યતા દેખાતી નથી. કોંગ્રેસ પાર્ટીએ અત્યાર સુધી 7 ઉમેદવારની જાહેરાત કરી દીધી છે. 2 ઉમેદવારો આમ આદમી પાર્ટીના છે અને બાકીના ઉમેદવારો છે તે આગામી દિવસોમાં જાહેર થશે. 18 અથવા તો 19 તારીખે કોંગ્રેસની સેન્ટ્રલ ઇલેક્શન સમિતિની બેઠક પડશે, ત્યારબાદ 7 જેટલી બેઠકો ક્લિયર થવાની શક્યતા છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જે 4 બેઠકો બાકી રાખી છે, મહેસાણા, અમરેલી, સુરેન્દ્રનગર અને જૂનાગઢ, તે બેઠકોમાં પણ કોંગ્રેસ થોભોને રાહ જોવાની સ્થિતિ અપનાવી શકે છે, કારણ કે જે રીતે કોંગ્રેસના વર્તમાન ધારાસભ્યોએ રિઝાઇન કર્યું અને ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાયા, કેટલાક પૂર્વ ધારાસભ્યો પણ જોડાયા, કેટલાક હોદ્દેદારો પણ જોડાયા, એ જોતાં કોંગ્રેસને કદાચ એવો ડર લાગી રહ્યો છે કે હજુ પણ કેટલાક પૂર્વ ધારાસભ્યો ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાઈ શકે છે, એટલે એ ધારાસભ્યોના નામ ઉમેદવાર તરીકે રાખવા કે કેમ તેના માટે કોંગ્રેસ થોભો અને રાહ જોવાની નીતિ અપનાવી રહ્યું છે. ઉત્તર ગુજરાતની બેઠકોની વાત કરીએ તો પાટણ ઉપર ચંદનજી ઠાકોર નિશ્ચિત મનાઈ રહ્યા છે. ઉપરાંત ચંદનજી ઠાકોરની સિવાય બળદેવ ઠાકોરની પણ પહેલી નજર પાટણ બેઠક ઉપર છે, પરંતુ તેઓ મહેસાણા લોકસભા બેઠક ઉપર પણ લડી શકે છે. એટલે જો ઉત્તર ગુજરાતની બનાસકાંઠા, પાટણ અને મહેસાણા લોકસભામાં જો ઠાકોર ઉમેદવાર કોંગ્રેસ પસંદ કરે છે તો સીધી રીતે સાબરકાંઠા બેઠક ઉપર જસુભાઈ પટેલ પાટીદાર ઉમેદવારને મોકો મળી શકે છે. ખેડા, મધ્ય ગુજરાતની વાત કરીએ તો આણંદ બેઠક ઉપર ભરતસિંહ સોલંકીને મનાવવાના પ્રયત્નો હાઈકમાન્ડ કરી રહ્યું છે, કારણ કે રાહુલ ગાંધીનું સ્પષ્ટ એવું માનવું છે કે જેટલા પણ સિનિયર નેતાઓ છે તેમને લોકસભાની ચૂંટણીમાં લડત આપવી જોઈએ. શા માટે સિનિયર નેતાઓ ચૂંટણીથી દૂર ભાગી રહ્યા છે? એટલે આ સંજોગોમાં ભલે ભરતસિંહ સોલંકીએ ચૂંટણી લડવાની ના પાડી હોય, પરંતુ હાઈકમાન્ડ તેમને પ્રેશર કરીને પણ આણંદ લોકસભાની બેઠક લડાવી શકે છે. ગાંધીનગર લોકસભા બેઠક જેના ઉપર 10 લાખના ટાર્ગેટ સાથે અમિત શાહ જીતવા માટે આગળ ચાલી રહ્યા છે, અને તેનો દાવો છે કે 10 લાખથી વધારે મતથી જીતવું, તેની સામે કોણ મજબૂત ઉમેદવાર હોઈ શકે? તો કોંગ્રેસ પાર્ટી તે બેઠક ઉપર સોનલ પટેલને ઉમેદવાર બનાવી શકે છે. જોવાનું એ છે કે સોનલબેન કેવી અને કેટલી ટક્કર તે આપી શકે છે. એટલે કહી શકાય કે જે બાકીની બેઠકો છે તેના ઉપર કોંગ્રેસે થોભોને રાહ ધોવાની નીતિ એટલા માટે અપનાવી છે કે જ્ઞાતિગત સમીકરણોને આધારે કોઈપણ ઉમેદવારની પસંદગી થતી હોય છે, જેના આધારે હાલ કોંગ્રેસે બાકીના ઉમેદવારો પસંદગી કરવામાં રાહ ધોવાની નીતિ અપનાવી રહ્યું છે. બિલકુલ. ગૌરવ, હિતેન, માહિતી સાથે જોડાવા બદલ આભાર. તો આજે બપોરે 3 વાગે ચૂંટણી પંચ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરશે અને લોકસભાની ચૂંટણીની તારીખોની જાહેરાત કરશે. તમામ લોકોની એ બાબત પર નજર હતી કે કઈ તારીખે લોકસભાની ચૂંટણી જાહેર થશે. તો આજે એ જે તમામ ચર્ચાઓ છે એનો અંત આવી જશે, કારણ કે આજે બપોરે 3 વાગે લોકસભાની ચૂંટણીની તારીખોની જાહેરાત થવાની છે. લોકસભાની ચૂંટણીની તારીખની જાહેરાત થશે એટલે તેની સાથે જ આચારસંહિતા પણ લાગુ થઈ જશે, અને આચારસંહિતા લાગુ થશે એટલે કેટલાક નિયમો લાગુ થશે. તો આચારસંહિતા સાથે કયા કયા નિયમો લાગુ થશે તે પણ જાણી લઈએ. આપણી સાથે રાજકીય વિશ્લેષક રજનીકાંત સોની ફોન લાઈન પર જોડાયા છે. રજનીકાંતભાઈ, સ્વાગત છે આપનું ઝી 24 કલાકમાં. રજનીકાંતભાઈ, આજે બપોરે 3 કલાકે ચૂંટણી પંચ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરશે અને તેની સાથે જ લોકસભાની ચૂંટણીની તારીખોની જાહેરાત થવાની છે. ક્યારથી આચારસંહિતા લાગુ થશે અને આચારસંહિતા લાગુ થશે એટલે કયા કયા નિયમો લાગુ થશે? જેવી ચૂંટણી જાહેર થઈ જાય છે એ જ વખતે મોડલ કોડ ઓફ કન્ડક્ટ ચાલુ થઈ જશે. એટલે હાલમાં સૌથી પહેલા ઇલેક્શન કમિશને એક કામ કરી લેશે કે જેટલા પણ પોસ્ટર પાર્ટી અને પાર્ટીના લોકોએ લગાવ્યા છે, ખાસ કરીને જેમાં ઉમેદવાર હશે એ બધા જ ઉમેદવાર અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન લોકલ બોડી એને નીકાળી દેવા પડશે. હવે પછી એના પાસે દરેકનો એક કેપિટલ ફિક્સ થઈ જશે કે સિટી પ્રમાણે
70 થી 95 લાખનું એક કેપેક્સ ફિક્સ કર્યું છે કે ઉમેદવાર આટલો જ ખર્ચો કરી શકશે. એને પોતાનું દરેક વાતની પરમિશન લેવી પડશે. એ કેપેક્સના લિમિટમાં એને પોતાનું કામ કરવું પડશે. એ જે સોશિયલ મીડિયા પર કોઈ પોસ્ટ હશે તો એના સ્પેન્ડિંગની પણ એક લિમિટ હોય છે. એક લિમિટમાં એને કામ કરવું પડશે. દરેક વસ્તુ આ ઉમેદવાર જો પોતાનો ખુદનો ખર્ચો જાહેર કોઈ જગ્યાએ નાની મોટી રેલી યા સભા કરતો હશે તો એનું એક એક્સપેન્ડિચર લઈ પહેલા પરમિશન લેવું પડશે.